यो संख्येयमनोघ्नदेव्य गुणयो सचेत सुखात्मा स्वरा मुक्त व्रात समर्चिताग्रे कमलो राधर्मादेश्वर वेदमूर्तिधरस्तुतोऽक्षरपदे जुष्टोदिराजश्रिया तुष्यान्न परमेश्वरो खिल गुरु श्री स्वामिनारायण। श्री कृष्णाय नमस्तस्मै साक्षात् धर्मनन्दन भुवि भूत्वा हरत्यन्त अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ॐ श्री हरे कृष्णाय घनश्यामाय नीलकण्ठाय श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः। अति मनोहरं सर्वसुन्दरं तिलकलक्षणं चञ्चलेक्षणम् विबुधवन्दितं स्वामिनाथ ते वपुर्यास्तु नो नित्यदर्शने। विबुधवन्दितं स्वामिनाथ ते वपुर्यास्तु नो नित्यदर्शने। अति मनोहरं सर्वसुन्दरं तिलकलक्षणं मदनमोहनं प्रेमदोहनं नयनगोचरं भक्तशङ्करम्। नयनगोचरं भक्तशङ्करम्।
निजजने सदा वंचितं मृदा परसुखावह निजजने सदा वाञ्छितं मृदा परसुखावहं रुदमोहम् परममङ्गलं स्वामिनाथ ते वपुर्यास्तु नो नित्यदर्शने स्वामीनाथ ते वपुर्यास्तु नो नित्यदर्शने अतिमनोहरं सर्वसुन्दरं तिलकलक्षणं सञ्चलेक्षणम् हृदयरोचनं बद्धमोचनं विगतशोचनं दीर्घलोचनं हृदययोचनं बद्धमोचनं विगतशोचनं शोकशोषणम् मृदुसिताम्बरं स्वामिनाथ ते वपुर्यास्तु नो नित्यदर्शने मृदुसिताम्बरं स्वामीनाथ ते वपुर्यास्तु नो नित्यदर्शने अतिमनोहरं सर्वसुन्दरं तिलकलक्षणं सञ्चलेक्षणम् मधुरभाषणं पुष्पभूषणं विदितदूषणं शोकशोषणं मधुरभाषणं पुष्पभूषणं विदितदूषणं शोकशोषणम् प्रहसदाननं स्वामिनाथ ते वपुर्यास्तु नो नित्यदर्शने प्रभसदाननं स्वामीनाथ ते वपुर्यास्तु नो नित्यदर्शने अतिमनोहरं सर्वसुन्दरं तिलकलक्षणं चञ्चलेक्षणम् तव निवासतो दुर्गपत्तनं जयति भूतले सर्वतोऽधिकम् तव विवासतो दुर्गपत्तनं जयति भूतले सर्वतोऽधिकम् भवदुपाश्रया मुक्तिरत्रय वसति सर्वदा यत्र दुर्लभा भवदुपाश्रया मुक्तिरत्रया वसति सर्वदा यत्र दुर्लभा अतिमनोहरं सर्वसुन्दरं तिलकलक्षणं चञ्चलेक्षणं तिलकलक्षणं चञ्चलेक्षणं तिलकलक्षणं चञ्चलेक्षणम् बोलो गोपीनाथ जी महाराज की जय लक्ष्मी नारायण देव की जय नर नारायण देव की जय श्री मदन मोहन जी महाराज श्री राधा रमण देव श्री सिद्धेश्वर महादेव
ગંગા મૈયા કી જય શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય શ્રી કષ્ટભંજન દેવની જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ. જય સ્વામી નારાયણ વાલા રે સ્વામી નારાયણ. 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 હું તો જોઈને જેવો ઘન શ્યામ રે સુખના સિંધુ રે. હું તો જોઈને જેવો ઘન શ્યામ રે સુખના સિંધુ રે. એરડો બિંદુ શ્રવણ એક ઠામ રે સુખના સિંધુ રે. હું તો જોઈને જેવો ઘન શ્યામ રે સુખના સિંધુ રે. જય હો. સુખના સિંધુ રે. તને જોઉં છું વારંવાર રે સુખના સિંધુ. તને જોઉં છું વારંવાર રે સુખના સિંધુ રે. હું તો જોઈને જેવો ઘન શ્યામ રે સુખના સિંધુ રે. તો જોઈને જીવું સુવન શ્યામ રે સુખના સિંધુ રે.
રૂડો મુખડો પૂરણ ચંદરે સુખના સિંદૂરે રૂડું મુખડું પૂરણ ચંદ્રે સુખના સિંદૂરે તેને નિરખીને થાય આનંદ રે સુખના સિંદૂરે તેને નિરખીને આનંદ થાય રે સુખના સિંદૂરે હું તો જોઈને જેવો ઘન શ્યામ રે સુખના સિંદૂરે હું તો જોઈને જેવો સુગન શ્યામ રે સુખના સિંદૂરે જય હો સિદ્ધાનંદ કે છે મહારાજ રે સુખના સિંદૂરે સિદ્ધાનંદ કે છે મહારાજ રે સુખના સિંદૂરે તમે કરુણા કરે બહુ આજ રે સુખના સિંદૂરે તમે કરુણા કરી બહુ આજ રે સુખના સિંદૂરે હું તો જોઈને જેવો ઘન શ્યામ રે સુખના સિંદૂરે હું તો જોઈને જેવો ઘન શ્યામ રે સુખના સ્વામી નારાયણ વાલા રે સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ વાલા રે સ્વામી નારાયણ જય 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 સ્વામી નારાયણ વાલા રે સ્વામી નારાયણ 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 નારાયણ
तस्यास्तु सन्निवृत्तिः स्यात् कृष्णे भक्त्या तीव्रया तस्यास्तु सन्निवृत्तिः स्यात् कृष्णे भक्त्या तीव्रया तस्यास्तु स्वधर्म ज्ञान वैराग्यो पेतया मनसे स्थिरे स्वधर्म ज्ञान वैराग्यो पेतया मनसि स्थिरे तस्यास्तु सन्निवृत्तिः स्यात् कृष्णे भक्त्या तीव्रया कृष्णे भक्त्या तीव्रया कृष्णे भक्त्या तीव्रया परम पवित्र जगन्नाथपुरी धामनी अंदर चक्र तीर्थमा સુવ્રત મુનિ એક પછી એક ખૂબ જ દિવ્ય અને કલ્યાણકારી ચરિત્રોનું શ્રવણ કરાવતા પ્રતાપસિંહ રાજાને ઘનશ્યામ પ્રભુ નાની એવી ઉંમરમાં ખડા પગે માતાજીની સેવા કરે છે એની કથા કહેતા કહે છે, હે રાજન, માતાનો સમય પૂરો થવાનો હતો, અંતકાળ નજીક આવ્યો. એટલે માનું શ્રેય ઈચ્છતા ઘનશ્યામ પ્રભુ એ માને કહે છે, માં આ જગતની મોહ માયા છોડી અને શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માનું સ્મરણ કરો. તસ્યાસ્તુ સન્નિવૃત્તિ સ્યાત કૃષ્ણે ભક્ત્યાતિ તીવ્ર. માં માયાને તરવાનો સૌથી સરળ ઉપાય કૃષ્ણ ભક્તિ છે. અને કેવી? તો કે તેના અંગ, ધર્મ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય સહિત. સ્વધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્યો પેતયા મનસી સ્થિર. તસ્યાસ્તુ સન્નિવૃત્તે સ્યાત કૃષ્ણે ભક્ત્યાતિ તીવ્રયા સ્વધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્યો પેતયા મનસી સ્થિર. આટલા વચન ઘનશ્યામ પ્રભુના સાંભળ્યા અને માના હૃદયની અંદર એકદમ પ્રકાશ થયો. અને પ્રકાશ થતાની સાથે અજ્ઞાન હતું એ દૂર થયું. જ્ઞાન થયું કે આ મારા કોઈ બાળક નથી, આ તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડના ધણી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. અને ત્યારે મા દેવહૂતિએ જેમ કપિલ ભગવાનની આગળ હાથ જોડેલા એમ ભક્તિ માતાએ પણ ઘનશ્યામ પ્રભુની આગળ હાથ જોડ્યા છે. વંદન કરી અને અતિ સ્નેહથી ઘનશ્યામ પ્રભુને કહે છે, પ્રશ્ન પૂછે છે, સર્વ સદગુણ સંપન્ના માતા પ્રેમવતે હરિ. પરમ પૂજ્ય ડોક્ટર દેવવલ્લભ સ્વામી, પરમ પૂજ્ય મહાત્મા સ્વામી સુરેન્દ્રનગરથી પધાર્યા છે. ગુરુ પુરાણી દાદા રે મહાત્મા સ્વામીનું બહુ યત હતું. દિનેશભાઈ દાદા ધામમાં ગયા પછી આપણે ત્રયોદશા સભા હતી
આપણે બધી રસોઈ નક્કી કરેલી બધા 6 ધામમાં દેવાની બધું. મહાત્મા સ્વામી મને કે અમને એકાદો લાભ આપો, આવા મોટા ગુરુ હતા મહાસમર્થ, તો અમારા જેવા સંતોને લાભ આપો. કે પૂજ્ય ગુરુ દેવ વલ્લભ સ્વામી અને મહાત્મા સ્વામી સાધુ સંતો હોય કે હરિભક્તો હોય, પુરાણી દાદા હોય કે શાસ્ત્રી સ્વામી ભક્તિ જીવનદાસજી સ્વામી હોય, બંને સંતોના ખૂબ જ નિર્મળ પવિત્ર જીવન હતા. ગૌતમભાઈ મને કાલે મને કે બહુ સંતો જમે છે, કારણ કે એ વારે વારે એને સંતો જમાડવા, એટલે મને કે અવારનવાર કે સંતોને બોલાવો, મારે સંતોને જમાડવા છે. તો વર્ષમાં 4-5 વાર સંતોને બોલાવી જમાડે, ભેટ ને આપે. કાલે મને કે બહુ સંતો બધા આવ્યા, બહુ સંતો જમે, એને આનંદ થાય. મેં કીધું અમને બહુ આનંદ થાય, સંતો આવે, હરિભક્તો આવે, બધા આવીને ખાલી પ્રસાદ લે. મેં તો દિનેશભાઈ કેટલાય હરિભક્તોને ગામમાં તમે એમ કીધું કઈ નહીં તો ખાલી આવી અને ઉત્સવનો પ્રસાદ લઈ જજો, પણ ઉત્સવની અંદર આવજો, એમ મેં આમંત્રણ દીધેલા છે. કારણ કે અમારા ગુરુ હતા પુરાણી દાદા, એને બહુ બધાને જમાડવાની ઈચ્છા. નાના નાના બાળકો હોય એને જમાડતા, વર્ષમાં 1-2 વાર બટુક ભોજન આપણે કહીએ ને, ગામડામાં ગુંદી ગાંઠિયા વેચતા, ખબર? બહુ મહિમા છે બાળકોને જમાડવાનો. પુરાણી દાદા હંમેશા કહેતા બટુક ભોજન કરાવવું જોઈએ. એટલે આજે બાળકો સવારે આવ્યા હતા, મેં પ્રિન્સિપલોને બધાને કહી દીધું હતું, મેં બધા બાળકો જેટલા અહીંયા આવે એ બધાને અહીંયા પ્રસાદ લેવાનો છે. હજી કાલે આવશે ને પરમ દિવસે આવશે, 3 દિવસ સુધી આવશે. પછી નાની નાની દીકરીઓને કીધું હતું, પણ એ લોકોને એક્ઝામ ચાલે, કારણ કે ગુરુ નવરાત્રી હોય આવું બધું હોય ત્યારે આપણા વૈદિક સનાતન ધર્મ પ્રમાણે પૂજ્ય ગુરુજી ગૌણીઓને, નાની નાની દીકરીઓને જમાડતા. હરિભક્તો હોય તો એને મહિમા કહેતા, એની પાસે પૂજન કરાવતા, શાસ્ત્રોના દ્રષ્ટાંત દઈને કહેતા કે આ નાની દીકરીઓનું પૂજન કરવું જોઈએ, એનો મહિમા કહેતા. એટલે મેં કીધું દીકરીઓને જમાડજો, અમારા ગુરુઓને આ બધું બહુ ગમતું. બ્રાહ્મણોને જમાડવા, સાધુ સંતોને જમાડવા, અવારનવાર જ્યારે હોય ત્યારે રસોઈઓ સંતોને ભેગા કરીને જમાડવા, વર્ષમાં 1 થી 2 વાર 84 કરીને બ્રાહ્મણોને બધાને જમાડવા. મને ઘણા ભૂદેવ મળે ને તો એમ કે સ્વામી અત્યારે અમને ભૂદેવોને બહુ ઓછા લોકો આવું બધા માનતા હોય, પણ કે એક વિદ્યા મંદિર એવું છે કે વર્ષમાં 2 થી 3 વાર બ્રાહ્મણોને બોલાવી અને ભાવ પ્રેમથી જમાડે છે. મેં કીધું ભાઈ ભગવાનને યાદ કરીએ, એની છડી બોલીએ તોય આપણે એમ કહીએ છીએ કે સાધુ બ્રાહ્મણ ગૌ પ્રતિપાલ, એવું આપણે બોલીએ. શાસ્ત્રો કહે છે સાધુ બ્રાહ્મણ ગૌ પ્રતિપાલ. સાધુ બ્રાહ્મણ ને ગાય એ તો ભાઈ આગળ હોવા જોઈએ. આપણા હિન્દુ ધર્મમાં સૌથી પહેલા હંમેશા સાધુ બ્રાહ્મણ ને ગાય નું પૂજન પહેલા થતું. તમે શ્રીમદ ભાગવતના 10મા સ્કંદની અંદર જ્યારે ભગવાને ગોવર્ધન તોડ્યો, ઇન્દ્રનો યાગ કરવાના હતા, એ ઇન્દ્રનો યાગ બંધ કરાયો. પછી નંદ મહારાજે પૂછ્યું તો લાલા શું કરશું? તો કે પહેલા સાધુ બ્રાહ્મણ ને ગાયોનું પૂજન કરો અને પછી આપણું જે રક્ષણ કરે છે, આપણે ગાયોને જે ઘાસચારો આપે છે, ઈ ગોવર્ધન ગિરિરાજ, એનું આપણે પૂજન કરશું. એટલે આ આપણી એક પરંપરા છે, આપણે એક હિન્દુ ધર્મની પવિત્ર પરંપરા. મારા ગુરુઓ એ હંમેશા કહેતા, એ કરાવતા, હરિભક્તોને સમજાવતા, એને પણ એનો મહિમા કહેતા. ભલા ભક્તો, હું વાત કરતો કે એક પછી એક ઘણા બધા સંતો અહીંયા હોય, આપણને સૌને આશીર્વાદ આપવા માટે પધારે છે. એવી જ રીતે
આપણા અધ્યક્ષ પૂજ્ય ગુરુજી શાસ્ત્રી સ્વામી જ્ઞાન પ્રકાશદાસજી સ્વામી, પૂજ્ય બોર્ડ સલાહકાર કહીએ વડીલ સદગુરુ પૂજ્ય બાપુ સ્વામી ધર્મપ્રિયદાસજી સ્વામી, પૂજ્ય ખૂબ જ વિદ્વાન સંપ્રદાયના શાસ્ત્રી સ્વામી ભક્તિ પ્રકાશદાસજી સ્વામી એ પણ પધાર્યા છે. આપણા વ્યાખ્યાન માળાના વક્તા છે. આ સૌ સદગુરુ સંતોને જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ. અમારા સ્નેહી મિત્ર લક્ષ્મી સ્વામી પણ પધાર્યા છે, એમને પણ સૌ સંતોને તાળીઓથી વધાવીએ. ઘનશ્યામ પ્રભુ માનું અજ્ઞાન હતું એ દૂર કર્યું, માને જ્ઞાન થયું એટલે હાથ જોડીને કહે છે, સર્વ સદગુણ સંપન્ના માતા પ્રેમવતે હરિ સર્વ સદગુણ સંપન્ના માતા પ્રેમવતી હરી નારાયણ અવતારમ સ્વામ પુત્રમ પ્રોવાચ ભૂપતે નારાયણ અવતારમ સ્વ પુત્રમ પ્રિવાચ ભૂપતે. હે શરણાગત રક્ષક, હે પ્રભુ, હું તમને નમસ્કાર કરું છું અને સાંભળો, હું તમારા શરણે છું. અજ્ઞાન રૂપી અંધકારનો નાશ થાય અને મારું હિત થાય એવી વાત મને કહો. નમસ્તુભ્યં ભગવતે હરયે કષ્ટહારિણે નમસ્તુભ્યં ભગવતે હરયે કષ્ટહારિણે નારાયણાય રોષયે પ્રપદ્યાય મુમુક્ષુભે. તમે સમર્થ છો, વળે સ્વમાયયા ગોપિત દિવ્ય ભાવ. પ્રભુ, તમે પોતાની માયા વડે પોતાની જે દિવ્ય શક્તિઓ છે એમને છુપાવીને રાખી છે. એ તમારી દિવ્ય શક્તિઓ દ્વારા મારું જે અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર છે એને દૂર કરો. જ્યારે માએ આવો સુંદર મજાનો પ્રશ્ન પૂછ્યો, આખા એ જગતનું હિત કરનારો પ્રશ્ન પૂછ્યો, આની અંદર અનંત કોટી જીવનું હિત રહેલું છે, કલ્યાણ રહેલું છે, ત્યારે ભગવાન કહે, અજ્ઞાનસ્ય નિવૃત્તે સ્યાત માયાખ્યસ્ય યથાંજસા. અજ્ઞાનસ્ય નિવૃત્તિ સ્યાત માયાખ્યસ્ય યથાંજસા. અજ્ઞાનસ્ય નિવૃત્તે સ્યાત માયાખ્યસ્ય યથાંજસા. અજ્ઞાનસ્ય નિવૃત્તિ સ્યાત માયાખ્યસ્ય યથાંજસા. હરે સંસ્કૃતિ મૂલસ્ય તથા મામનુષાદિભો. હરે સંસ્કૃતિ મૂલસ્ય તથા મનુષાદિભિ. માયાનું રૂપ ભગવાનની ભક્તિમાં જે આડું આવે એને માયા કહેવાય. હવે હું તમને કહીશ ને વધારે વિવરણ કરીને તો તમને એમ થાય, જો સ્વામી અમારું મીડા બોલવા. પણ તમે બધા તમારી રીતે વિચાર કરી લો કે જ્યારે ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે જતા હોઈએ, જ્યારે ભગવાન પાસે જતા હોઈએ, ત્યારે જે જે આડું આવે એને માયા કહેવાય. અને માયાને ક્યારેય કોઈ જીતી શકતું નથી. એને તરવી કઈ રીતે?
તો કે માયાથી ભયભીત થઈ અને અખંડ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું ભજન કરવું, સેવન કરવું, તો માયાથી બચી શકાય. કારણ કે જે મારા શરણને પામે છે એ જ માયાને જીતે છે. બ્રહ્માનંદ પ્રગટ હરિ સેવે તાકે ઢીગ નહીં આવે. જે પ્રગટ પરમાત્માની ભક્તિ કરે, ભજન કરે, એનું સેવન કરે, એને માયા હેરાન ન કરે. ગીતાજીમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કીધું, દૈવી હેશા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયા મે તામ તરંતિ તે. અર્જુન, મારી માયા બહુ અઘરી છે, પણ મારા શરણે આવે તે જ માયાને તરી શકે. સંતોએ કીધું, અચરજ માયા તુમ્હારી. હો પ્રભુ, અચરજ માયા તુમ્હારી. जिस पर होए कृपा तुम्हारी, जय हो. जिस पर होए कृपा तुम्हारी, सौ जन उतरे पारी. ब्रह्मानंद शरण में लीजो, ब्रह्मानंद शरण में लीजो, लियो मोहे उगारी. अहो प्रभु अचरज माया तुम्हारी. अहो प्रभु अचरज माया तुम्हारी. ભગવાનના શરણે હોય એ સહજ માયા તરી જાય. એને માટે આ જગત કેવું છે, આપણા સંતો તુલસીદાસજી મહારાજ એમ કે જે ભગવાનના શરણે જીવ રહેલો છે, જેને ભગવાનનું બળ છે, ઉપાસના છે, આશરો છે, એ જીવાત્માની માટે આ જગત છે એ ગાયની ખરી જેવડું લાગે છે. એને તરવું કેટલું સરળ છે. ગાયની ખરી હોય અને એ પાર ઉતરવી કેટલી સરળ છે, એટલું સરળ છે. પણ જેને આશરો નથી એની માટે કોઈ કાળે પાર આવે એમ નથી. જીવા બાપુ હતા, બીમાર પડ્યા, ખાટલે હતા, અંતિમ શ્વાસ હોય એવું લાગતું હતું. એમના બંને દીકરી, અમરી અમુલા એવું નામ હતું, લગભગ જીવા બાપુના બે દીકરીઓનું નામ હતું. પણ ભગવાનનો આશરો હતો, એને ભગવાનની ઉપાસના હતી અને ભગવાનનું બળ હતું, દ્રઢ વિશ્વાસ હતો. જ્યારે જીવા બાપુની તબિયત બગડી, અંતિમ શ્વાસ હતા, દુઃખી થતા હતા, ત્યારે એમણે આવી મહારાજને પ્રાર્થના કરીને કીધું, પ્રભુ અમારા ગમે એમ તો બાપ છે અને બહુ દુઃખી થાય છે, તમે પ્રભુ આવીને કૃપા કરો. સ્વામિનારાયણ ભગવાન આવ્યા, જીવા બાપુના ખાટલાની ઈહ ઉપર બેઠા અને જીવા બાપુનો હાથમાં લઈને કહે છે, તમારી કઈ ઈચ્છા ખરી છેલ્લી? અને ત્યારે ભાઈ હાથ જોડીને જીવા બાપુ કે, મહારાજ બહુ દયાળુ, તમે બહુ દયાળુ. મેં ઘણી બધી વાર બહુ ત્રાસ આપ્યો, ઘણી બધી મારી ભૂલ્યું છે, મને ખબર છે મહારાજ, પણ આજે જ્યારે મારો અંધકાળ આવ્યો ત્યારે પ્રભુ તમે કૃપા કરીને આજે પધાર્યા, બહુ મોટી મારા ઉપર કૃપા કરી, પણ મહારાજ મારું કલ્યાણ કયા ભવે થશે એ મને વિચાર આવે છે. મારું કલ્યાણ કયા ભવે થશે મને મહારાજ બધું બહુ યાદ આવે છે. ત્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે કે તમારું કલ્યાણ થશે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે દુઃખી ન થાવ. હાથમાં હાથ લઈ અને 3 તાળી પાડીને એમ કીધું કે જાઓ
તમારું કલ્યાણ થાશે થાશે ને થાશે. અને પછી જીવા બાપુને શાંતિ થઈ. પછી સ્વામિનારાયણ ભગવાન સભામાં આવ્યા અને સભામાં આવીને બોલ્યા કે આજે અમે જીવા બાપુનું કલ્યાણ કરીને આવ્યા. જુઓ, કલ્યાણ થાય એમાંય ફેર છે ને કલ્યાણ મહારાજ કૃપા કરે ને કલ્યાણ થાય એમાંય ફેર છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે અમે કલ્યાણ કરીને આવ્યા, પણ મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા સમજદાર સંતો હતા એટલે એમણે પૂછ્યું કે મહારાજ કલ્યાણ કરીને આવ્યા એટલે? સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે કે 2 ગુણ અમને જીવા બાપુના હતા અને એના લીધે અમે કલ્યાણ કર્યું. મહારાજ કહે કે તમારો કદાચ મેરુ જેવો મોટો દોષ હશે પણ અણુમપ્ય તુલમ હિ મન્યતે. મારા શરણે આવશો તો હું અણુ જેવો નાનો સમજીશ, અને કદાચ તમારો નાનો અણુ જેવો સદગુણ હશે તો મોટો મેરુ જેવો હું સમજીશ. પણ કંઈક એવો ગુણ આપણી અંદર હોવો જોઈએ. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે સ્વામી અમે કલ્યાણ કરીને આવ્યા. સ્વામી કહે કેમ કલ્યાણ કરીને આવ્યા એટલે? સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે 2 ગુણ અમને જીવા બાપુના હતા. કયા 2 હતા? તો કે અમે શેરડી ખાતા હતા. જોજો ભગવાન કેવા દયાળુ હોય એવો. મારી પાસે 2 કથા એવી છે કે એકવાર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન શેરડી ખાતા એને ચોથું વાગ્યું અને દ્રૌપદી એની મોંઘા મૂલી ચુંદડી હતી એમાંથી એ ચુંદડી ફાડી અને એનો પાટો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને બાંધેલો, અને એ જે પાટો બાંધ્યો હતો જ્યારે દ્રૌપદી હસ્તિનાપુરની રાજ્યસભામાં ઘેરાણા, જ્યારે એમ થયું કે આ જગતમાં હવે કોઈ આધાર નથી રહ્યો, ત્યારે દ્વારકાધીશને યાદ કર્યા, હાથ જોડીને મળ્યા પ્રાર્થના કરવા. આ બાજુ રૂક્ષ્મણીજી સુંદર મજાના સોનાના થાળ તૈયાર કરી અને દ્વારકાધીશને જમાડવાની તૈયારી કરે. આ બાજુ દ્રૌપદી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને યાદ કરે અને યાદ કરતા કરતા દિલ્હી આવી ગયા અને 10,000 હાથીની તાકાત જેની ભુજામાં હતી એ દુશાસન થાકીને લોચપોચ થઈ ગયો, પણ 10 હાથની ચુંદડી દ્રૌપદીની દ્વારકાધીશે તેથી પૂરી નથી થવા દીધી. અને પૂરી તો ન થવા દીધી, એ થાકી ગયો, લોચપોચ થઈ ગયો. પછી એમ કીધું કે દ્રૌપદી આ તો તે જે પાટો બાંધ્યો હતો ને એનું વ્યાજ છે, હજી તારી મૂડી મારી પાસે મૂળગી પડી છે. જ્યારે તારે જરૂર હોય ત્યારે યાદ કરજે આ દ્વારકાધીશને. આ ઠાકોરજીની કૃપા છે, આ ભગવાનની વલ્લભ ભક્તો કરુણા છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે 999 સિર જય હો હેજી પૂરિયા સઘળી સભા મધ્યયા હેજી મારો વાલો રે ગયા તા એક દીન વાડીએ. વાહ ભાઈ વાહ. હેજી મારે વાલે રે ગણા છે ના તાતણા રે. આહા 999 સિર થાય ભરી રે સભામાં સિર જય હો હેજી પૂરિયા સભળી સભા જોઈ આંખે હે જીવાલો રે ગયા એક દી
જય હો, વાહ ભાઈ વાહ. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે જીવા બાપુએ એકવાર અમે શેરડી ખાતા, હાથમાં અમને સોતો વાગ્યો, ત્યારે એની પાગ હતી, એમાં સોનાના તાર હતા, અને બધાય ચારે બાજુ કંઈક લીરો બાંધવા માટે શોધતા, આમથી આમ કે કંઈક કપડું હોય તો પાટો બાંધી દઈએ. અને ત્યારે જીવા બાપુએ પોતાની પાગ હતી એ પાગ લઈ અને એ સોનાના તાર વાળી પાગ હતી એને ફાડીને અને એમાંથી અમને પાટો બાંધ્યો હતો. ત્યારે અમે કીધું હતું કે હા જીવા બાપુ, તમારી હોનાની પાગ, એમાંથી આ લીરા તમે બનાવો છો એના. અને ત્યારે જીવા બાપુ એવું બોલ્યા હતા કે અક્ષરધામના ધણીને માટે તો અમે આવી કેટલી પાઘો કુરબાન કરી દઈએ. કે એક તો આ ગુણ હતો અમને, અને બીજો એક ઈ ગુણ હતો કે જ્યારે અમે બહુ બીમાર પડ્યા, અમને બહુ અશક્તિ હતી, અમારાથી ચલાય એમ નહોતું અને અમારે દિશાએ જવું હતું. રાત્રિનો સમય હતો, ઘોર અંધકાર, વરસાદ વરસતો હતો. ત્યારે અમે બેઠા બેઠા ચિંતા કરતા હતા કે ક્યાં જવું, કેમ જવું, એટલો બધો વરસાદ પડે, એટલી બધી અંધારી રાત્રિ છે. અને ત્યારે જીવા બાપુએ એનું ઘર હતું ને, વાલું ઘર હતું ને, જે પોતાની રૂમ હતી, ત્યાં ખોદીને ખાડો અમને કરીને એમ કીધું હતું કે મહારાજ અહીંયા બેસી જાઓ. ત્યારે અમે કીધેલું કે હા જીવા બાપુ, આવા હારા ખોવડા છે ને, આમ ખોદી નો નખાય. ત્યારે જીવા બાપુ એવું બોલેલા કે મહારાજ, તમારી માટે તો અમે કેટલાય ખોવડા આવા કુરબાન કરી દઈએ, આ તો એક રૂમની વાત છે. આ બે ગુણ હતા અને બે ગુણના લીધે આજે અમે જીવા બાપુનું કલ્યાણ કરીને આવ્યા છીએ. અને એટલા માટે એવું કહેવાય કે ભાઈ, જેને એની દીકરીઓને ભગવાનનો આશરો અડગ હતો, નિષ્ઠા હતી ભાઈ, એની ભક્તિ હતી, અને દીકરીઓની ભક્તિએ બાપને તારી દીધા. અહીંયા ભગવાન કહે છે, ઘનશ્યામ પ્રભુ કહે છે કે માં, જેને ભગવાનનો આશરો હોય, ભગવાનની ભક્તિનો આશરો હોય, એની માટે આ જગત તરવું બહુ સરળ છે. તો કેવી રીતે એ ભગવાનનો આશરો થાય? કેવી રીતે? કે માં, સતમ સંગેન બુદ્ધ્વા દૌ તન મહાત્મમ તદાપ્તયા. સતમ સંગેન બુદ્ધ્વા દૌ તન મહાત્મમ તદાપ્તયા. સ્વધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય યોજા ભક્ત્યા સસેયતા. સ્વધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય યોજા ભક્ત્યા સસેયતા. સતમ સંગેન બુદ્ધ્વા દૌ તન મહાત્મમ તદાપ્તયા. પ્રથમ ભગતિ સંતન કર સંગા, સતામ સંગેન બુદ્ધ્વા દૌ તન મહાત્મમ તદાપ્તયા. સંતોના મુખ થકી ભગવાનનો મહિમા જાણી ધર્મ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય સહિત ભક્તિ કરવી, સાધુનો યોગ કરવો, સત્સંગ કરવો. માં કે કેવા સાધુ? ઘનશ્યામ પ્રભુ કહે છે, માં દયાલવઃ ક્ષમાશીલા સર્વજીવ હિતેચ્છવઃ તિતિક્ષવશ્ચ ચાનુસૂયાઃ શાંતાઃ અનુદિતારયઃ. દયાળુ હોય, પ્રાણી માત્ર ઉપર દયાભાવ રાખનારા હોય, વળી જે બીજાનું દુઃખ જોઈ અને પોતે દુઃખી થનારા હોય, એવા સાધુ. પુરાણી દાદા છેલ્લે 10% હૃદય વર્ક કરતું હતું. ડોક્ટરોએ એમ કહેલું કે 10% ગુરુનું શરીર થોડું હેવી હતું. તો કે 10% એટલે શરીર, આમ તો એ કે હાર્ટ બંધ કહેવાય 10% એટલે. તો ગુરુને કહેજો ખાસ બોલે લે, જો બોલશે તો હાર્ટ ઉપર વજન આવે, ઘસારો વધારે થાય. 10% એટલે એક તો
ઓર્ડર ઉપર કહેવાય. છેલ્લા તમે વિચાર કરો, ડોક્ટરે એમ કીધેલું બંધ છે અને છેલ્લા લગભગ 4 કે 5 વર્ષ સુધી પછી રહ્યા, 4 થી 5 વર્ષ સુધી 10% હાર્ટમાં. અને પછી મેં મોબાઈલ લઈ લીધા. મેં કીધું નતર બધા દુખિયારાઓ કોલ કરશે, એટલે મેં મોબાઈલ લઈને મૂકી દીધો. મેં કીધું ગુરુ ફોનમાં વાત ન કરતા. પણ પછી મારા ઉપર ફોન શરૂ થયા અમુકના. હવે અમુક તો બિચારા એટલું બધું રડતા હોય, અને ત્યારે મને આમ સાચી ખબર પડી કે ભાઈ સંસારની અંદર મહા ભયંકર અમુકને ત્રાસ હોય છે, કેટલું દુઃખ હોય છે. તે એકવાર તો એક પરિવારનો ફોન આવ્યો, આખો પરિવાર રડતો હતો. તો મને ઘડીક તો આંખમાં આહુડા આવી ગયા, કંઈક થઈ ગયું. એટલા બધા રડે ને કે દાદા અરે વાત કરાવો ને કરાવો. અમને 2-3 જણાએ કીધું છે કે દાદા સિવાય કાંઈ તમારું સરખું થશે નહીં. મેં કીધું ભાઈ આઈસીયુ માં છે ને દાદા અરે અત્યારે તો વાત નહીં થાય, પણ તમને થોડા સમય પછી હું કરાવીશ. બીજી વાર દાખલ કર્યા હતા. પણ પછી મેં દાદાને મોબાઈલ દીધો તો કોઈક ફોન કરે કે અમારે આ તકલીફ છે, આવું છે, દુઃખ છે, તમે પ્રાર્થના કરજો. બોલવાની ના પાડેલી, હાલવા ચાલવાની ના પાડેલી, તોય બપોર વચ્ચે લઈ પોતાની જે ચેર હતી પકડીને હાલતા હાલતા ભગવાનની પાસે જાય, ત્યાં બેસે અને ત્યાં બેઠા બેઠા માળા કરે અથવા જનમંગલના પાઠ કરે. અને હું કહું કે તમને ડોક્ટરે ના પાડી, તમારી બહુ ક્રિટિકલ પરિસ્થિતિ છે, તમારે નો હલાય, નો બોલાય, કાંઈ નો કરાય, તોય તમે શું કામ અહીંયા આવો છો? અને ત્યારે દાદા સામે જોઈ અને એકદમ નિર્દોષ ભાવથી એમ કહેતા કે ફલાણા ભાઈનો ફોન આવ્યો, બહુ દાદા, એટલે હું એની માટે અહીંયા માળા કરવા માટે આવ્યો છું. ત્યારે મને એમ થતું આપણને ઠાકોરજીએ શરીર આવા હારા આપ્યા, કોઈ 2 હરિભગત માટે માળા કરવી હોય તોય આપણને ભી પડે. આ જીવ કઈ સ્થિતિએ પહોંચેલા હશે કે આટલી બધી પરિસ્થિતિ આવી હતી તોય હરિભક્તોની આટલી બધી ચિંતાઓ કરતા. ઘનશ્યામ પ્રભુ કે માં આવા જે દયાલુ હોય, દયાલવઃ ક્ષમાશીલાઃ સર્વ જીવ તે છવઃ, સર્વ જીવનું હિત કરનારા હોય. વળી બાહ્ય વાધ્યાત્મિકે દુઃખે કેના પ્યુત્પાદિતે સતી ન કુપ્યતે નવા હંતી સાક્ષ્યમાં પરિકીર્તિતા. તેતેક્ષુ દેશ કાળ પ્રારબ્ધજન્ય દુઃખ જે હોય એને હસતા હસતા પોતે જીવતા. અરવિંદભાઈ ને બધા જેને બહુ નજીકથી ગુરુને ઓળખે છે, અરવિંદભાઈ વિમલ પાવડર વાળા અમારે ગુરુની પાસે આવીને બેહીને અને વચનામૃત સંભળાવે, ગુરુને કીર્તનો સંભળાવે. એની માટે એકવાર તાળીઓ પાડો અરવિંદભાઈ માટે. ગુરુને બહુ ગમતું. બધા ઘણા હરિભક્તો બહુ નજીકથી ઓળખે છે કે પૂરણી દાદા ગમે એવી પરિસ્થિતિ હોય ને એ હસતા, હસાવતા, સહજ રહેતા હંમેશા. અને એટલા માટે ગમે એવો દુખિયારો એની પાસે જાય ને તો એમને એમ હળવો ફૂલ થઈને બહાર આવે. સંત પરમ હિતકારી જગત માઈ, સંત પરમ હિતકારી, સંત પરમ હિતકારી જગત માઈ, સંત પરમ હિતકારી. પ્રભુ પદ પ્રગટ કરાવત પ્રીતિ, પરમ પિતાવત ભારી. પરમ કૃપાણુ સકળ જીવન પર, પરમ કૃપાણુ સકળ જીવન પર, હરિ સમ સબ દુઃખ હારી જગત માહી, સંત પરમ હિતકારી, સંત પરમ હિતકારી
જગત માહી સંત પરમ હિતકારી ત્રિગુણાતીત રત તનો ત્યાગી રીત જગત સે ન્યારી બ્રહ્માનંદ સંત की सोबत ब्रह्मानंद संत की सोबत मिलत है प्रकट मुरारी जगत माही સંત પરમ હિતકારી સંત પરમ હિતકારી જગત માહે સંત પરમ હિતકારી संत परम हितकारी સર્વોપકારીણ ઘનશ્યામ પ્રભુ કે એવા સાધુ હોય જે બીજા ઉપર ઉપકાર કરવાના સ્વભાવ વાળા હોય, જે બીજાના દુઃખને જોઈને પોતે દુઃખી થનારા હોય. માં એવા સંતોનો યોગ કરવો જોઈએ. જિંજરની અંદર સ્વામિનારાયણ ભગવાનના મહાન ભક્ત ખોડાભાઈ, સ્વામિનારાયણ ભગવાન પણ ઘણીવાર ત્યાં પધારેલા. એ જિંજરની અંદર એકવાર ગોપાળાનંદ સ્વામી મંડળની સાથે ગયેલા સત્સંગ કરતા. સત્સંગ પૂરો થયો, બધા હરિભક્તો હતા એ પોતપોતાની રીતે ત્યાંથી ગયા. ખોડાભાઈ બેઠા બેઠા મહારાજની માળા કરતા. બધા હરિભક્તો વયા ગયા. પછી છેલ્લે માળા પૂરી થઈ એટલે ખોડાભાઈ હાથ જોડીને પૂછ્યું, સ્વામી તમારા થાળનું કાંઈ નક્કી થયું? એટલે ગોપાળાનંદ સ્વામી સમજી ગયા. અને ભાઈ તો મહાન યોગી હતા. ગોપાળાનંદ સ્વામી થોડી વાર ખોડાભાઈને સામે જોઈને કે ભગત, થાળનું કંઈ થયું નથી, પણ થાળનું થઈ જશે, તમે ચિંતા કરતા નહીં. સ્વામીને ખબર ખોડાભાઈની પરિસ્થિતિ બહુ નાજુક છે, એટલે ગોપાળાનંદ સ્વામીએ ના પાડી કે તમે કઈ ચિંતા કરતા નહીં. તો કે નહીં સ્વામી, મને ઈચ્છા છે કે મારા ઘરનું તમે કંઈક જમો. સ્વામી કહે તમારી પરિસ્થિતિ આટલી બધી નાજુક છે તો તમે રહેવા દો. કે નહીં સ્વામી, મારી ઈચ્છા છે તમે મારા ઘરે કંઈક જમો. સ્વામી એમ કીધું, સારું તો પાકું સીધું ન લાવતા, કાચું સીધું લઈ આવજો, જાઓ, અમે તમારું અન્ન જમશું. ખોડાભાઈ ગયા, પોતાની વાલી જે તલવાર હતી એ તલવાર ગીરવે મૂકી. એ તલવાર ગીરવે મૂકીને જે કાંઈ આવ્યું એનાથી પાકું સીધું લઈને આવ્યા, સ્વામીને આપ્યું. સંતોએ સુંદર મજાનો થાળ બનાવી ઠાકોરજીને થાળ ધર્યો. સંતો થાળ જમ્યા ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરતા કરતા. અને પછી ગોપાળાનંદ સ્વામીએ બધાએ સંતોને કીધું કે હવે આપણે બધાએ માળા કરવાની છે. શું કામ? તો કે આ ખોડાભાઈની પરિસ્થિતિ બહુ નાજુક છે, આપણે બધા માળા કરીએ તો એની પરિસ્થિતિ સારી થાય. ત્યારે કોઈક સંત હતા, એમણે પૂછ્યું કે સ્વામી એમની પરિસ્થિતિ આટલી બધી કેમ નાજુક છે? અને ત્યારે ગોપાળાનંદ સ્વામી થોડી વાર આંખો બંધ કરી અને પછી બોલ્યા કે આ ખોડાભાઈ છે એ સ્વામિનારાયણ ભગવાન જ્યારે ભૂતપુરી તરફ જતા હતા ત્યારે વચ્ચે સેવકરામ મળ્યો. એની સ્વામિનારાયણ ભગવાને બહુ સેવા કરી, એને જમાડે, એનું ધ્યાન રાખે. હવે એની પાસે 100 સોનામોર હતી. સ્વામિનારાયણ નીલકંઠ વર્ણી ગામમાં જઈ સદગુરુ સંતો વધાર્યા હોય, આપણે સૌ તાળીઓથી એમને વધાવીએ.
પૂજ્ય કોઠારી સ્વામી વિશ્વજીવનદાસજી સ્વામી, સ્નેહી મિત્રો પુરુષોત્તમ સ્વામી, રામ સ્વામી, હરિસ્વરૂપ સ્વામી, કેશવપ્રિયદાસજી સ્વામી, ભલા ભક્તો ગોપાળાનંદ સ્વામી કહે છે, નીલકંઠ વર્ણી ગામમાં જાય, ભિક્ષાવૃત્તિ કરી અને જે કાંઈ મળે એનાથી સેવકરામની તબિયત સારી થાય એના માટે બનાવે, પછી વધે તો પોતે જમે. બાકી ક્યારે સેવકરામે આટલી બધી સેવા કરી, હાજા કરી દીધા. અને વચનામૃતની અંદર મહારાજે એનું દ્રષ્ટાંત દઈને એમ કીધું કે રૂષ્ટ પૃષ્ઠ થઈ ગયા તોય ક્યારેય નીલકંઠ વર્ણી ભૂખ્યા હોઈ જતા, તોય કોઈ દિવસ એમ ન કીધું કે લ્યો મારી પાસે પૈસા છે, તમે કંઈક સીધું લઈ આવો ને એનાથી જમો. મહારાજ કે ગોપાળાનંદ સ્વામી કે મહારાજ તો એને ત્યાંથી કૃતજ્ઞ સમજીને વયા ગયેલા, પણ ભગવાનને મળેલા એટલા માટે આ જન્મે આ ખોડાભાઈ થયા ઝિંઝરની અંદર. અને ત્યારે ખોડાભાઈ ચોધાર આંસુડે રડવા મળ્યા. રડતા રડતા કે અરે સ્વામી, મેં પાપીએ મહારાજની પાસે આટલી બધી સેવા કરાવી અને મેં ક્યારેય મહારાજને કંઈ ખાવાય ન દીધું. આટલું બધું મારી માટે કષ્ટ સહ્યું અને મેં કાંઈ જમવાનું ન દીધું. મેં બહુ મોટી ભૂલ કરી. આમ રડતા હતા ત્યારે ગોપાળાનંદ સ્વામી કે ખોડાભાઈ તમે ચિંતા ન કરો. આ જુઓ, તમને બીજી વાર મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે તો એમને એમ નથી મળ્યો. ક્યારે મળ્યો છે? તમને મહારાજે માફ કરી દીધા છે. એટલા માટે જ આજે ઝિંઝરમાં એક સત્સંગીના ઘરે તમને જન્મ મળ્યો છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન એમ કહેતા કે અમે જૂની સાંકળી ગામ છે ત્યાં બાજુમાંથી નીકળતા અને 20 કોશી વાવ હતી. 20 કોશી વાવ એટલે સૌથી મોટી વાવ. એ વાવની બાજુમાંથી નીકળ્યા, સંતો ભક્તો બધા હારે હતા. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે અહીંયા વાવ કિનારે ઊભા ઊભા કે બધા ભક્તોને કે સાંભળો સાંભળો, આ વાવની અંદર કોઈ પડે ને કોરો બાર આવે. 2-4 વાર કીધું કે આમાં કોઈ પડે ને કોરો બહાર આવે તો બધા મહારાજની સામે નામે જોવાય કે આમાં કોઈ પડે ને કોરો બહાર આવે. બધા મહારાજની સામે જોવે. સુરા બાપુ કે મહારાજ હું પડું? મહારાજ કે પડો. અને ભાઈ પડ્યા તો પલ્લીને બધું પાઘડું બાગડું બધું હાથમાં લઈને આવ્યા બારા. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે લો સુરા બાપુ તમે તો પલ્લી ગયા. સુરા બાપુ કે મહારાજ અમે પામર જીવ તે અમે પલ્લી જ જઈએ ને, પણ અમને એમ થયું કે મારે ભલે પડવું પડે પણ મારા મહારાજનું વચન કોઈ ઝીલતું નથી, મારા મહારાજનું વચન ન પડવું જોઈએ એટલે હું પડ્યો. મહારાજ કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે તો અમે પડીએ. સુરા બાપુ કે પડો. અને ભાઈ સ્વામિનારાયણ ભગવાને ધૂપકો માર્યો અને જેમ પાણીની અંદર કમળ બોળીને બહાર કાઢો ને એક ટીપું ન અડે એમ સહજાનંદ સ્વામી કોરા કાંઠ એવા ને એવા જેવા ગયા એવા ને એવા પાછા બહાર આવ્યા. અને કીધું કે લો જો અમે કોરા બહાર આવ્યા. સુરા બાપુ તમે તો પલ્લી ગયા હતા. સુરા બાપુ કે મહારાજ અમે પામર જીવ છીએ અને તમે તો અક્ષરધામના ધણી પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા છો. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે અમે ઈ જ કહીએ છીએ કે તમારી સાથે રમીએ ભમીએ જમીએ બધી ક્રિયા કરીએ પણ અમે તમારી જેવા નથી. ભાગવતના 3ય સ્કંદની કથા આપણે વાંચીએ ને તો ખ્યાલ આવે. ઉદ્ધવજી અને વિદુર બંનેનું મિલન થાય. બે દુઃખી હોય. એ બે શું કામ દુઃખી હોય? ઉદ્ધવ કે હું મારા પરિવારને ભગવાન ન ઓળખાવી શક્યો. વિદુર કે હું કૌરવોને મારા પરિવારને ભગવાન ન ઓળખાવી શક્યો. એ પોતે બંને સમજતા હતા, ઓળખતા હતા ઠાકોરજીને. યાદવો કે રાત્રિ દિવસ ભગવાનની સાથે રહેતા હતા તોય જેવા ભગવાન છે એવા ઓળખી ન શક્યા. શું કામ?
અને ત્યારે બહુ સરસ ભાગવતજીની અંદર દ્રષ્ટાંત દીધું છે. હરિમ મીના ઈવો ડૂપમ. ત્યાં એમ કીધું કે પાણીની અંદર માછલાઓ હોય અને એમાં ચંદ્રનો પ્રકાશ પડે તો એ ચંદ્રને જોઈ અને માછલાઓ એનું જેવું માછલું એ ચંદ્રને સમજી લે છે. એમ પરિવારમાં ભગવાન રહેતા હતા પણ બધાય પરિવારે ભગવાનને પોતાની જેવા સમજી લીધા. જેવા ભગવાન હતા એવા ભગવાન નો સમજ્યા. એટલા માટે સ્વામિનારાયણ ભગવાન આવા ચરિત્રો કરી અને પોતાના ભક્તોને એવી ખોટી વૃત્તિ નો બંધાઈ જાય એની માટે સાવધાન કરતા. અને પછી સ્વામિનારાયણ ભગવાને ત્યાં ઊભા એ 20 કોશી વાવે એમ કીધું કે તમને ખબર છે અમારે કેટલા જીવનું ઉદ્ધાર કરવો છે? એક દ્રષ્ટાંત તો આપણે એવું દઈએ છીએ કે ભાઈ સ્વામિનારાયણ ભગવાન કરોડો મનવાર લઈને આવ્યા. એમાં પેલા મોટા મણીઓ જેવા હોય એને લઈ જશે, પછી મોટા મોટા હીરા જેવા હોય એને, ઝવેરાત જેવા હોય એને લઈ જશે, પછી હોના જેવાને લઈ જશે, અને પછી ચાંદી જેવાને લઈ જશે. અત્યારે તો એ મોંઘું છે બહુ. અને પછી ત્રાંબા જેવા હોય એને લઈ જશે, પછી પિત્તળ જેવા હોય એને લઈ જશે, પછી લોખંડ જેવા હશે એને લઈ જશે, અને પછી કદાચ કોઈ જેતલપુરની ગણિકા જેવા હશે અને એક શેર લોટ દળીને દીધો હશે તો મહારાજ કે એને અમે અમારા ધામમાં લઈ જશું. પછી એમ કીધું કે કદાચ કોઈ ભંગાર જેવા હશે તો એને લઈ જાવું તો આમાં ક્યાંક તો આપણું એડજસ્ટમેન્ટ થઈ જાય ને ભાઈ. કે આટલા બધામાં ક્યાંક તો આપણું એડજસ્ટમેન્ટ થશે એકાદામાં તો. મહારાજ કે ત્યાં વાવે ઉભા સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે કેટલા જીવનું કલ્યાણ કરવું? સુરા બાપુ કે મહારાજ કેટલા જીવનું કરવું? અમને શું ખબર, તમે કયો. તો કે આ 20 કોશી વાવ છે એ આખી રાઈના દાણાથી, ઝીણા રાઈના દાણાથી ભરી દો તો કેટલા દાણા હમાય એટલા જીવાત્માના કલ્યાણ અમારે કરવા છે. સુરા બાપુ કે મહારાજ સુરવાળ પહેરતા હરખો આવડતો નથી અને તમે કહો આટલા જીવના કલ્યાણ કરવા. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે કદાચ સુરવાળ પહેરવામાં ભૂલ થાય પણ જીવનું કલ્યાણ કરવામાં ક્યાંય ભૂલ નહીં થાય. એનું સહજ કલ્યાણ થશે. અને એટલા માટે નીલકંઠ વર્ણી સ્વરૂપે સેવક રામે ભલે સેવા કરાવી પણ એને સત્સંગીના ઘરે જન્મ આપ્યો. ખોડાભાઈ રડતા હતા અને ગોપાળાનંદ સ્વામીએ કીધું કે સંતો આપણે આનું અનાજ જેમાં છીએ અને માળા ફેરવો. તમારી માળા ફરી રહી ત્યાં ખોડાભાઈનું પ્રારબ્ધ ફરી જશે. એ માળાઓ કરી એ માળા ફરતા ફરતા ખોડાભાઈનું પ્રારબ્ધ ફેરવી નાખ્યું. થોડા સમયની અંદર વળી પાછા ધનવાન થઈ ગયા ખોડાભાઈ. અને એટલા માટે સંતોને પરોપકારી કીધા છે, કરુણાળુ કીધા છે કે સહજ સેજે સેજે આ જીવાત્માની ઉપર કૃપા કરે છે, એના ઉપર દયા કરે છે. એવા તો અનેક દાખલાઓ. સંતો ગામડે ગામડે ફરે. નરનારાયણ દેવની વાત આવી ત્યારે મેં કીધું હતું કે નારાયણે સંતોને પરોપકારી કીધા. વળી એમ કીધું કે આ જગતમાં સાધુ અમને જેટલા વાલા છે એવું તો બીજું કોઈ વાલું નથી ને ત્યાં ઘણા બધાના નામ દીધા. લક્ષ્મીજી બધાના નામ દઈને એમ કીધું કે કોઈ અમને એટલા વાલા નથી જેટલા અમને આ સાધુ વાલા છે. શું કામ? તો કે જન જન સુધી જઈ અને ભગવાનની ઓળખાણ જો કોઈ કરાવતા હોય તો એ સાધુ સંતો છે. અને જે જીવાત્માને ભગવાનની ઓળખાણ કરાવે એ આ જગતમાં અમને સૌથી વધારે વાલો છે. મહારાજ વડતાલ જતા હતા, ભાલમાં પહોંચ્યા, ધોમ ધકતો તાપ અને એટલું બધું ગળું સુકાણું, તરસ લાગી, ઝાડની છાંયડે બેસી ગયા. સુરા બાપુને કે હવે નહીં હલાય.
બહુ તરસ લાગી છે, પાણી ગમે ત્યાંથી લઈ આવો. સુરા બાપુ ગયા બાજુની વાડીમાં કોઈક જુવાનડો છોકરો હતો, હાથી હાંકતો. એને કીધું પાણી છે તારી પાસે? એટલે જોયું ભાઈ મોટી મોટી મૂંચું નાઈ ભડકમદાર શરીર મોટું સુરા બાપુનું. ખબર પડી ગઈ આ તો બાપુ છે. એટલે એ ઘડીક સામે ને સામે જોઈ રહ્યો કે હા પાડો કે ના પાડો. ત્યાં સુરા બાપુ બોલ્યા કે અમારા ભગવાન બહુ તરસ્યા થયા છે, એને પાણી પાવું છે. એટલે બાળક બોલ્યો કે હા બાપુ પાણી છે. મીઠું બતક નવું જ છે અને પાણીનું ભરેલું મેં પેલા ઝાડની છાંયડે ત્યાં માટીમાં દાટેલું છે, ઉભા રહ્યો હું લેતો આવ્યો. એ છોકરો જઈ અને પાણીનું બતક લઈ આવ્યો. આવીને કહે છે લો બાપુ આ પાણી લઈ જાઓ અને ભગવાનને પાણી પાવ. એ છોકરાના કઈક પૂર્વ જન્મના પુણ્ય બળ કરતા હશે. સુરા બાપુ આમાં હાથમાંથી પાણીનું બતક લેવા જાય અને વિચાર આવ્યો કે મારો ભગવાન આ સુંદર મજાનું મીઠું ઠંડુ પાણી પીશે અને રાજી થશે, કંઈક માગવાનું કહેશે, તો આ છોકરાએ પાણી દીધું એ આને મળવું જોઈએ, મારે ન લેવાય. એટલે કહે છે તું મારી સાથે આવીશ? છોકરો હજી સામે જોવે, વિચાર કરે કે શું કેવું બાપુ, નાઈ ન પડાય ને હાઈ ન પડાય. એટલે વિચાર હજી કરે ત્યાં સુરા બાપુ બોલ્યા કે સાંભળ, અમારા ભગવાન છે ને બહુ દયાળુ છે, બહુ કરુણાળુ છે. એ તો અમથે અમથા કોઈની ઉપર વરસી પડે એવા અમારા ઠાકોરજી દયાળુ છે. માટે તું એક કામ કર, તું ચાલ ને મારી સાથે. અમારા ભગવાન માંગવાનું કહે છે તો તું માંગજે. એટલે બંને જણા ચાલતા થયા. હવે રસ્તામાં સુરા બાપુએ નક્કી કર્યું કે હવે આને હું ખબર હોય ભગવાન હું અક્ષરધામ હું. સુરા બાપુએ નક્કી કર્યું કે અહીંથી ભગવાન સુધી પહોંચીશ, 5 થી 10 મિનિટનો ટાઈમ છે મારી પાસે. હવે 10 મિનિટમાં મહારાજનો નિશ્ચય આ બાળકને કેમ કરાવવો, એ તો થાય નહીં. અને ભગવાનને કાંઈ એમ જેમ તેમ તરત કોઈ જીવ માને નહીં. માને? જેમ તેમ ન માને. આ 200 વર્ષ થયા, કેટલા સ્વામિનારાયણ ભગવાનના શાસ્ત્રો છે, કેટલા નંદ સંતો થયા અને કેટલો ભવ્ય સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો ઇતિહાસ છે, અને છતાંય કેટલાય મૂર્ખાઓ ક્યાં હજી માને છે. ગમે એમ બોલતા હોય, ગમે એમ કરતા હોય. તો આ 10 મિનિટમાં કેમ નિશ્ચય કરાવવો? એટલે જીવનો એક સ્વભાવ છે, કયો? કા ભાવથી માને, અને જે ભાવથી ન માને ને એ ભયથી 100% માને. માને ને? ભાવથી તો ઘણા ન માને, જેમ તેમ જલ્દી, પણ ભયથી ગમે એ માની જાય. એક ભાઈનું છે ને ગામડામાં ઘર કાંઠે મકાન, અને એનો ઘરવાળો આવડો ભાઈ હતો. એ જ્યારે હોય ત્યારે ઘર રસ્તા કાંઠે મકાન, એટલે જે કોઈ મહેમાનો નીકળે ને ત્યાંથી ઘરે લઈ જાય, ઓળખાણ કાઢી કાઢે. હવે એને ઘરવાળી ત્રાસી ગઈ કે જ્યારે હોય ત્યારે ગમે એને લઈને આવે અવારનવાર, હરે ફરે કે લો મહેમાન આવ્યા બનાવો ચા, લો મહેમાન આવ્યા બનાવો નાસ્તો. કે એટલે એક દિવસ એ 4 જણાને લઈને આવ્યો. આવીને કે સાંભળજો, બોલો. એ કે અમારા ભાઈ બંધો આવ્યા છે. હા તો એ કે બનાવ્યું કઈક જમવાનું સારું, જમવાનું ટાણું છે, કાંઈ ઘરમાં છે નહીં બને જમવાનું. કે હું હમણાં દોડ્યો જાઉં છું, બજારેથી લઈને આવું છું, તું તૈયારી કર, ત્યાં હું જે જોયું બધું લઈને આવું. એમ કરીને ઈ ગયો, અને આવડે એણે શું કર્યું, રૂમમાં પોક મૂકી. એટલે ઓલા 4 જણા બેઠા હતા ને ઈ ગયા કે ભાભી શું થયું? ત્યાં તો વધારે પોક મૂકી. એટલે એ કે ભાભી કઈ તકલીફ છે? શું થયું? તે ઓલી મળી વધારે રડવા. એ કે સાંભળો, કઈ તમને તકલીફ હોય, અમારો ભાઈ મારે છે, તમને કઈ દુઃખ દે છે, કઈ તમને તકલીફ હોય તો કયો. તે ઓલી રડતા રડતા કે હું મારા દુઃખે નથી રડતી. કે તો? એ કે હું તમારા દુઃખે રડું છું. એ કે લે અમારે શું દુઃખ છે? એ કે તમને ખબર નથી હજી કે હું તમારા ભાઈને તમે ઓળખતા નથી. કા સાંભળેલું છે ને મોટું જબરું. હા, કે તમારા ભાઈ અહીંયા બધાને લઈ આવે, પેલા બહુ ખવડાવે, અને પછી આ હાંબેલે ને હાંબેલે બહુ મારે કે
પછી તો હવે ઓલા બધા રોવા જેવા થઈ ગયા. એટલે હજી તમારી પાસે છે ને સમય છે, ઈ આવે ને ઈ પેલા વૈયા જાઓ, બાકી હાજા નહીં રહ્યો 4 માંથી એક બચી જાઓ ક્યાંક ખાજો હારું, અહીંયા કાંઈ નહીં મળે કે અહીં વાહમ મળશે. વાળી ચારેય મુઠ્યું પછી ભાઈ ભય વાહે પડે રે. એને ઈ આઈડિયા લગાડ્યો, એ કે આ ભય સિવાય ભાગશે નહીં અમને. થોડી વાર થઈને ઘરના આવ્યા, એ કે કેમ ગયા મહેમાન? એ કે તો ગયા. કે પણ ક્યાં ગયા? એ કે વૈયા ગયા. એ કે નો જાય કોઈ દી એમ. તે કાંઈક કીધું હશે, બોલ શું કીધું? એ કે મેં કાંઈ નથી કીધું, હાંભેલું માંગતા મેં ના પાડી તો વૈયા ગયા. અરે ગાંડી, મારા નાનપણના ભાઈબંધ હાંભેલા હાટુથી ના પડાય. એ કે તે આગા નહીં જવાય, હજી બહાર જ નીકળ્યા હશે, તમારે દેવું હોય તો દઈ આવો ને. તે હાંભેલું લઈને વાહે જ દોડ્યો પાછો, તો ઓલા મુઠ્યું વાળી ચારે કે ભાગો, સાચું છે ભાભી, સાચું કેતા કે મારી નાખશે આ તો. એટલે ઘણા ભયથી પછી માને, ભાઈ એમને એમ માને નહીં. ભય દેખાય જીવને, ઘણી વાર ભાવથી નો સમજે તો પછી ભય દેખાડવો પડે. સુરા બાપુ કે આને કઈ ભાવ 10 મિનિટમાં એવો જાગશે નહીં, હવે આને ભય દેખાડવો પડશે. એટલે સુરા બાપુ કે સાંભળ, અમારા ભગવાન બહુ દયાળુ છે, માગવાનું કહેશે તો હું માગીશ. એટલે વિચાર કરતા કરતા કે મારા બાપાએ 20 વીઘા આપી, બીજી 20 વીઘા માગી લઉં તો 40માં જલસા કરશું. સુરા બાપુ કે મૂરખ, માગી માગીને ઉપાધિઓ નો માગવાની હોય. ઓલા ગઢા બુઢા માડી હતા ને, છાણ વીણતા ને તડકો ભયંકર, રાજા નીકળ્યા ને દયા આવી એટલે દીવાનને કે ઉભા રાખો, માડીને બોલાવો. દીવાન કે બાપા કઈક દયા કરો ને, એકલી માડી છે, આની ઉપર કઈક કૃપા કરો તો આને કઈક આ તડકાનું કઈક શાંતિ થાય. એ રાજા કે બોલો માડી, હું રાજા છું. તો એ કે શું કરશું બાપા તમે રાજા હોય તો? અરે કે માગો જે જોઈએ. તો એ કે 1 જોકનું છાણ મળે છે, 2 જોકનું મળે એવું કરી ગયો. લ્યો, માડીએ ઉલટાની ઉપાધિ માગી, ડબલ. સુરા બાપુ કે એ બધી ઉપાધિ છે, અવિનાશી જ્યારે માગવાનું કે ત્યારે કઈક અવિનાશી ફળ હોય એવું માગી લેવાય, આવું ન મગાય. તો કે તો બાપુ હું માગું? એ કે અક્ષરધામ માંગજે. એ કે ઈ બાપુ કેવડું હોય? એને એમ કે 20 વીઘાથી મોટું હશે. એ કે ઈ બાપુ કેવડું હોય? તો અરે એને તો અનંત કોટી મુક્તાત્માઓ રે, એની તો કોઈ સીમા નહીં, એટલું મોટું છે. છોકરો કે હારું બાપુ, અક્ષરધામ માગીશ. તો કે માગીશ ને? ઉભા રહી જાઓ સુરા બાપુ ડોળા કાઢીને. અક્ષરધામ જ માગીશ નહીં? કે હા બાપુ અક્ષરધામ જ માગી, તમે ડરાવો માં કે મને અક્ષરધામ જ માગીશ. આવ્યા, મહારાજ બેઠા હતા, મહારાજને પાણી પાયું, બહુ શાંતિ થઈ. અને ભાઈ તમે કોઈ સામાન્ય જીવને પાણી પાવ, એની આતરડી ઠરે તો ઈ આશીર્વાદ આપે. આ તો અક્ષરધામના ધણી છે, એની આતરડી ઠારી હતી ઓલા છોકરાએ. એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાને એમ કીધું કે છોરા, બહુ મીઠું પાણી હતું, અમે બહુ રાજી થયા, અમને બહુ તરસ લાગી હતી, માટે તે અમને પાણી પાયું. તો બોલ તારે શું જોઈએ છે? એટલે સુરા બાપુ આમ છોકરાની બાજુ ઊભા હતા ને, એ ફરીને મહારાજની વાહે વહી ગયા. અને આ બધું છોકરો હારો, એને હજી મોહ 20 વીઘામાં. એટલે છોકરો વિચાર કરે કે 20 વીઘા માગું કે અક્ષરધામ માગું, 20 વીઘા માગું કે અક્ષરધામ. અને ભાઈ સુરા બાપુ જે ડોળા કાઢ્યા તો ઓલાના મોઢામાંથી એમને એમ નીકળી ગયું કે અક્ષરધામ જોઈએ છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે વિચાર કરીને સુરા બાપુ, આમાં કોઈક માયલો ફૂટી ગયો હોય તો જ ખબર હોય, બાકી આને અક્ષરધામની ક્યાંથી ભાઈ ખબર પડે? સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે ગમે થયું હોય મહારાજ, પણ અક્ષરધામ માગ્યું છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે જા છોરા, તારી ઈચ્છા છે તો 20 વીઘાય મળશે અને મારું અક્ષરધામ તને મળશે, બેય મળશે. બેય આપી દીધું. એ છોકરો ત્યાંથી રાજી થઈને ગયો.
પછી સ્વામિનારાયણ ભગવાન સુરા બાપુને બથમાં લઈને બેઠા અને વાહો થપથપાવીને કીધું કે સુરા બાપુ, આજે તમે એક જીવને અક્ષરધામનો અધિકારી બનાવ્યો, અને કોઈ એક જીવને અક્ષરધામનો અધિકારી બનાવે તો 3 લોકના જીવાત્માની રક્ષણ કર્યું હોય એટલું ફળ એક માણસને મળે છે, એક જીવને અધિકારી બનાવવાથી મળે છે. સાધુ સંતો છે એ વિચરણ કરી કરી ગામડે ગામડે જઈ અને ભગવાન ઓળખાવે અને જીવાત્માને અક્ષરધામના અધિકારી બનાવે. એટલા માટે ઠાકોરજી ખુદ કહે કે સાધુ અમને બહુ વાલા છે. પૂજ્ય આપણા ટ્રસ્ટી શ્રી અને રામકૃષ્ણદાસજી સ્વામી આપણા વ્યાખ્યાનમાળાના વક્તા છે, પણ એકવાર તાળીઓથી એમને આપણે વધાવીએ. રામ સ્વામીએ પણ ત્યાં ગાંધીનગરની અંદર પુરાણી દાદા હોય, હમણાં થોડા દિવસ પહેલા કોઠારી સ્વામીને દાખલ કરેલા. ગાંધીનગર ગુરુકુળની SGS હોસ્પિટલ છે 200 બેડની, અને ત્યાં ઘણા બધા સંતો, ગઢપુર નહીં ઘણા બધા સંતો ત્યાં સાજા થઈ આવ્યા. અને જે સંતો જાય એને બધાની નિઃશુલ્ક સેવા કરે. અમારા દાદા છે ત્યાં, અમે દાદા બધા કહીએ છીએ એટલે સહજ નીકળી ગયું. પણ શાસ્ત્રી સ્વામી હરિપ્રકાશ દાસજી સ્વામી છે ગાંધીનગર ગુરુકુળના, એમને અત્યારે લગભગ 97 વર્ષ થયા. 97 વર્ષના શાસ્ત્રી સ્વામી થયા. અને મારી જેવા કેટલાય જુવારડાઓને મોટી મોટી સંસ્થાઓ બનાવીને સોંપી દીધી, પછી સામે નહીં જોવાનું. એટલા બધા જુવારડાઓને લગભગ કેટલી આપણે 20 બ્રાન્ચ હશે બધી તની, કારણ કે ભાવનગર ને ત્યાં જ બધે 6-7 તો છે. એટલે 20-25 સંસ્થા એવા મોટા મોટા કેમ્પસો છે. એ દાદા શાસ્ત્રી સ્વામી હરિપ્રકાશ દાસજી સ્વામી આ બધા જુવાનડાઓ સંતો હતા જે બહુ તૈયાર હતા, પણ પોતાનું ટેલેન્ટ છે એ ક્યાં વાપરે? પ્લેટફોર્મ તો મળવું જોઈએ ને. તો એ શાસ્ત્રી સ્વામી હરિપ્રકાશ દાસજી સ્વામીએ બધા જુવાનિયાઓને પ્લેટફોર્મ આપ્યું. અને અત્યારે મોટી મોટી સંસ્થાઓ, કોઈ 10,000, કોઈ 15,000, 20,000 સુધી બાળકો ત્યાં ભણે છે, અને હજારો લોકોને રોજગારી મળે છે. એ તો અલગ. લગભગ બધી સંસ્થાઓમાં થઈને 50 કે 60,000 બાળકો ભણે. તમે વિચાર કરો, આટલા બાળકો ભણતા હોય અને બધા વિષયો, સબ્જેક્ટ હોય, બધાના શિક્ષકો હોય, કેટલા બધા થાય. એ હરિપ્રકાશ સ્વામીનું એક સૂત્ર, સર્વે ભવંતુ સુખિનઃ, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ. હંમેશા બોલે, જ્યારે પણ સભામાં ઊભા થાય તો. વર્ષોથી હું ત્યાં ભણતો એટલે હું તો અવારનવાર સાંભળતો. એમણે એ સૂત્રને પોતાનું જીવન બનાવી લીધું. 200 બેડની મોટી હોસ્પિટલ બનાવી તો ત્યાંય તે તમે રિસેપ્શનની અંદર જાઓ તો ત્યાં સામે મોટા અક્ષરે લખેલું છે સર્વે ભવંતુ સુખિનઃ, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ, માં કશ્ચિત દુઃખ ભાવ ભવે. ત્યાં કોઈ પણ સાધુ જાય, ભગવું કપડું હોય એટલે 1 રૂપિયો ન લે, અને કદાચ 1 દિવસ 2 દિવસ નહીં, મહિનો સાધુ ત્યાં રોકાય. સુપર ડિલક્સ મોટી રૂમ આપે AC વાળી, અને પાછા ટિફિન ઘણાને તો મોકલે. સાચવાના તો ખરા, પણ પાછા ટાઈમે ટિફિન ઘણા મારી જેવા જાય તો ટિફિન પાછા મંગાવે. મારું તો ઘર છે એટલે હું તો હકથી મંગાવતો હતો, પણ એવી પાછા સેવા કરે. એકવાર જોરદાર તાળીઓથી આપણે એ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ ગાંધીનગર SGS હોસ્પિટલ, આપણે દાદા પુરાણી દાદાની તો બહુ સેવા કરી, પણ હમણાં આ ઉત્સવની તૈયારી શરૂ કરી અને કોઠારી સ્વામીનું સ્વાસ્થ્ય થોડુંક બગડ્યું. એટલે હું તે મૂંઝાણો. ગુરુએ મને કોલ કર્યો, મને કે કોઠારી સ્વામીને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ દાખલ કરવા પડશે. હું રાત્રે ભાવનગર હતો, સવારે આવ્યો ને વહેલા રામસ્વામી મને મળ્યા. મેં કીધું ગુરુજીને દાખલ કરવા પડે એમ છે, અને આ બાજુ ઉત્સવની તૈયારીઓ શરૂ કરવાની છે. મને કહે તું શું કામ ચિંતા કરે, આપણું હોસ્પિટલ છે, આપણા ગુરુ છે. આ ભાવના તમે જુઓ. આપણું હોસ્પિટલ છે, આપણા ગુરુ છે. તું એક કામ કર, તું ત્યાં આવ, તું ગુરુજીને દાખલ કરી દે, બાકી તો અમે બધાય છીએ, તારે ક્યાં બીજી કોઈ ચિંતા કરવાની છે. અને વાલા ભક્તો 3 દિવસમાં કોઠારી સ્વામીને પાછા હાલતા કરી દીધા.
હું તો અહીંયા મૂકીને હોપીને વયો આવેલો અહીંયા. અને જે ગુરુ રાત્રિ દિવસ ઉધર આવે તે અત્યારે ઠહકું હજી નથી આવતું. એટલે આ બધી ઘરનું હોસ્પિટલ હોય તો થાય, નતર તાત્કાલિક વિચાર કરો હોસ્પિટલમાં અત્યારે ક્યાં કેમ લઈ જવા, શું કરવું એમ થાય, કેટલી મૂંઝવણ થાય. એ તો જેને તકલીફ હોય ને એને ખબર પડે કે એક બાજુ આટલો મોટો ઉત્સવ ને એક બાજુ ગુરુજીને દાખલ કરવા. પણ આ મંડળ ગાંધીનગર ગુરુકુળ, હું ત્યાં ભણતો હતો ત્યારે તો મને ગુરુ જ્ઞાન પ્રકાશ સ્વામી એને, તમે વિચાર કરો, પોતાના દીકરાને નો હાચવે એટલું બધું મારું ધ્યાન રાખીને મને પૂજ્ય ગુરુ શાસ્ત્રી સ્વામી જ્ઞાન પ્રકાશ દાસજી સ્વામી અને શાસ્ત્રી સ્વામી હરિપ્રકાશ દાસજી સ્વામી, આ બંને સંતોએ જે પેટના દીકરાને નો રાખે બાપ, એટલા પ્રેમથી મને આ બંને ગુરુઓએ ત્યાં ગાંધીનગર 10 વર્ષ રાખ્યો, મારું ઘડતર કર્યું, મને હાચવો, એ ક્યારેય ભૂલાય નહીં. આજીવન જીવનની અંદર યાદ રહે છે. એ ઋણમાંથી ક્યારેય મુક્ત ન થવાય. એટલે મારું ઘર છે. અને જેમ મંડળના સંતો હોય, પૂજ્ય ભગવત સ્વરૂપ સ્વામી છે, મારા આમ ગુરુ તુલ્ય છે, મોટા ગુરુભાઈ છે, પણ હું હંમેશા ગુરુ તુલ્ય એમને માનું છું દિલથી. એવી જ રીતે પૂજ્ય રામ સ્વામી છે, પછી અક્ષર સ્વામી છે, માધવ સ્વામી છે, ધર્મનંદન સ્વામી છે, રાઘવ સ્વામી છે, બધા સંતો જે મહાપુરુષ સ્વામી હોય, પરમહંસ સ્વામી હોય, બધા સંતો મારી સાથે નાના મોટા ભાઈઓ હોય એટલા બધા પ્રેમથી હેતથી જોડાયેલા, ઉત્સવની અંદર એટલી બધી મદદ કરી. અને જો ક્યાંય કોઈ દિવસ કોઈ જગ્યાએ બધા સંતો જાય નહીં, અહીં ઉત્સવનો પ્રારંભ થયો તો બધા સંતો આવ્યા, કારણ કે બધાને યારે એવું હેત છે, બધા ઘર જેવા છે, એટલે બધાને રહેવું પડે હાજર. તો આ મંડળની માટે, ગાંધીનગર ગુરુકુળની માટે જેટલું કહીએ એટલું વાલા ભક્તો ઓછું છે. ઠાકોરજી ગાદીએ બેસે, પટ્ટાભિષેક થાય, એનો ભવ્ય ઉત્સવ આપણે અહીંયા ઉજવવાનો છે. માને ઘનશ્યામ પ્રભુએ સંતોનો મહિમા કીધો, પ્રસંગ મજરમ પાશ માત્મન કવયો વિદુ તેષુ સાધુષુ કૃતો મોક્ષ દ્વાર મપાવ્રતમ. આવા જે સંતો હોય એ મોક્ષ માર્ગનું દ્વાર છે એવું પ્રભુએ કહ્યું. ત્યાર પછી સુવ્રત મુનિ કહે છે, પ્રથમ પ્રકરણ 33મા અધ્યાયની અંદર ધર્મય સહિત ધર્માદિકના લક્ષણો કીધા. ગ્રહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ, સંન્યાસ આશ્રમ, એ બધા આશ્રમોના ધર્મ કીધા. ત્યારબાદ એક પછી એક બધાય ધર્મ કયા બાદ સૃષ્ટિની કથા કહી. ત્યારબાદ અણુથી પરમાણુથી લઈ બધોય આખા લોકનું વર્ણન કર્યું. અને ત્યારબાદ ગર્ભાવાસનું જે દુઃખ હોય આ જીવને એનું વર્ણન કર્યું. ત્યારબાદ નવધા ભક્તિ, એક પછી એક જે નવધા ભક્તિ હોય છે એની કથા કહી. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ, સ્મરણમ પાદ સેવનમ, અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ, સખ્યમ આત્મા નિવેદન. એ નવધા ભક્તિની કથા કહી. અને એ નવધા ભક્તિની કથાનું શ્રવણ કર્યા બાદ ભક્તિ માતા છે એમણે કહ્યું કે હે પ્રભુ, મહાભારતના યુદ્ધ વખતે અર્જુનને સંશય થયેલો અને આપે ગીતાનું જ્ઞાન આપેલું, અને જેમ અર્જુનનો સંશય ટળ્યો હતો એવી રીતે પ્રભુ આજે મારા જે કાંઈ સંશયો હતા એ બધા સંશયોનો નાશ થયો, જેને સત્સંગી જીવનમાં હરિગીતા કહેવામાં આવે છે. એ અદ્ભુત હરિગીતાની કથા જેટલી કહીએ એટલી ઓછી પડે, અદ્ભુત કથાઓ છે વાલા ભક્તો. ત્યારબાદ માને પોતાના સ્વરૂપમાં મનની વૃત્તિ લાગી, પોતાના હૃદયની અંદર ઠાકોરજીના દર્શન થયા. કારતક સુદ દશમ હતી, સવારનો સમય હતો. માતાજી ભગવાનનું ધ્યાન કરવા લાગ્યા અને ધ્યાનની અંદર જ્ઞાન થયું કે વૃંદાવનની અંદર જે શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માએ દર્શન દઈને કોલ દીધો તો એ જ આ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા છે એવી માની વૃત્તિ થઈ, ભગવાનમાં લાગી અને માએ દેહ છોડી દીધો. આવી રીતે ભક્તિ માતા પ્રભુમાં લીન થયા, દિવ્ય ગતિને પામ્યા. સગા સ્નેહીઓ હતા
એ બધા રડવા લાગ્યા. અને ત્યારબાદ આ બાજુ રામ પ્રતાપભાઈ હતા મોટા દીકરા, એમણે માનો અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો અને પ્રભુ ઉદાસ થયા. ઉદાસ હતા, હવે તો માં ગયા એટલે વધારે ઉદાસ થયા. ધીરે ધીરે સમય પછી સમય જતા ધર્મદાદા બીમાર પડ્યા. ધર્મદાદાનો સમય આવ્યો એવું જાણી અને ભાઈ બાપ તો બાપ કહેવાય, એમને ઉપદેશ કે કથા ન કરી, એમને સમાધિ કરાવી. સમાધિ કરાવી અને બધાએ ધામના દર્શન કરાવ્યા. અક્ષરધામનું દર્શન કરાવ્યું. ત્યાં જોયું કે અનંત કોટી મુક્તો છે અને અક્ષરધામના સિંહાસન ઉપર મારા દીકરા જેને હું માનું છું એ ઘનશ્યામ પ્રભુ બિરાજમાન છે. આવી રીતે ભગવાનપણાનો નિશ્ચય કરાવ્યો ધર્મદાદાને. ધર્મદાદાની ઈચ્છા હતી કે ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરવું છે. કથાનું શ્રવણ કર્યું, કથા પૂરી થઈ. બ્રાહ્મણોને એને બધાને ખૂબ જ દાન દક્ષિણાઓ દીધી. એ બધા વિદાય થયા અને આ બાજુ ધર્મદાદાએ પણ દેહનો ત્યાગ કર્યો. બધાએ પરિવારે ભેગા થઈ અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો. સમય પછી સમય જતા ધર્મદાદાનું પણ શ્રાદ્ધ થયું. આ બાજુ ઘનશ્યામ પ્રભુ ઉદાસ થયા અને નક્કી કર્યું કે હવે હું ઘરનો ત્યાગ કરું. ઘણો બધો સમય થઈ ગયો છે, હવે હું તૈયારી કરું. પોતે રહ્યા ઘેર જે વાતે ઈ પૂરી તજુ તન તાતે, વળતો કર્યો છે બીજો વિચાર કરવા અનેક જીવ ઉદ્ધાર. પોતાના વન વિચરણની અંદર વિઘ્ન ન આવે એટલે સર્વપ્રથમ ગણપતિ દાદાનું સ્મરણ કર્યું. વિઘ્નેશ વિઘ્ન ચય ખંડન નામ ધેયમ. આટલું કરી અને ભગવાનની ગણપતિજીની સ્તુતિ કરી રાત્રે સૂતા પહેલા બધોય સામાન તૈયાર કર્યો. કરી શ્રી હરિ એટલું કામ ચાલ્યા ઘર થકે ઘનશ્યામ. સંવત 1849 વર્તે વર્ષમાં અષાઢ માસ. સુધી દશમ શુક્રવાર તે દી પ્રભુજી થયા તૈયાર. પ્રાતઃ કાળે ચાલ્યા નાવા મિશે, ત્યાંથી શુદ્ધ ઉત્તરની દિશે. ઘર પરથી ઉતર્યું મન, વાલું લાગે છે વસમુવન. કોપેન ઉત્તરીય વસ્ત્ર, મૃગચર્મ પલાશનો દંડ અને શ્વેત યજ્ઞોપવિત. તુલસીની કંઠી છે, તુલસીની માળા છે કંઠમાં, લલાટમાં ચાંદલો, જટા મુંજની મેખલા, જપમાળા, કમંડળો. અને તમે જુઓ 11 વર્ષના ભગવાન હતા તો પાણી ગાળવા ગરણું બધુંય લીધું. 11 વર્ષના બાળક કોઈ હોય એને પૂછજો કઈ ખબર પડે. કરેલું કે આ બેસ્ટ, પછી એ ગુટકો રાખેલો સાથે એ લીધો અને વળી મુકુંદ ભગવાન એટલે શાલિગ્રામને ભગવાને સાથે લીધા. સરયુ નદીને કિનારે આવ્યા. કૌશિક નામનો જે દૈત્ય હતો એમણે જોયું એટલે ભગવાનને ઉપાડીને ફેંકી દીધા સરયુની અંદર. ત્યારે ભગવાને ગુટકો અને શાલિગ્રામ બેયને પકડી રાખ્યા. બાકી બધું જે હતું એ તણાઈ ગયું અને 12 યોજન આગળ જઈ અને ભગવાન પાછા નીલકંઠ વર્ણી એ બહાર નીકળ્યા. ફરતા ફરતા થઈ નૈમિષારણ્ય ની અંદર દર્શન કરી અને સોહનીપુર આવ્યા અને ત્યાં ગામના પાદરમાં બેઠા. ત્યાં પનિયારી બાઈઓ હતા, એ બધી આવી અને બધી દૂર ઊભી જોવે કે નાના એવા 11 વર્ષના વર્ણી છે, બહુ રૂપાળા છે. વર્ણીઓ બહુ જોયા, સાધુઓ બહુ જોયા, પણ આવા તેજસ્વી ક્યાંય ન જોયા. એટલે અમુક બાઈઓ કોલકણી હતી એ પાસે ગઈ અને નજીક જઈને કહે છે, તમે નિસર્યા ઉતાવળાયામ, એવું શું છે ઉતાવળું કામ? સાચે સાચી વાત કહો અમને, નહીં તો જાવા નહીં દઈએ તમને. ભગવાન બહુ ગમી ગયા એટલે કે સાચું કયો, કેમ વૈયા આવ્યા? કઈ ઘરમાં ડખો થયો? કોઈ કાઢી મૂક્યા? કોઈ મોટા ભાઈઓ ધમકાવીને કાઢી મૂક્યા છે? શું છે? પણ તમે ચિંતા ન કરતા,
ચાલો ગામમાં બાળક બાવા, દેશું માખણ રોટલો ખાવા. ચિંતા ન કરતા, હાલો બાવાજી અમારા ગામમાં હાલો, અમારું ગામ બહુ સારું છે, તમને ખવડાવશે, જમાડશે, પૂછશે. દિશે દૂધિયા દાંત તમારા, તમે છો પરણ્યા કે કુંવારા. ત્યાંથી ભગવાન ભાગી ગયા, નો ગયા. શ્રાવણ સુદ 11 રોજ હરિદ્વારમાં ભગવાન આવ્યા. ત્યાં એકાંત શોધતા, બહુ અદ્ભુત કથા છે. શિવજી આવે છે, રોટલો પોતે ઘડે છે. પાર્વતીજી આવ્યા ને એમણે જોયું કે ઓહો, દેવાધિદેવ મહાદેવ આજે રોટલો બનાવવા માટે બેઠા છે, તો ચોક્કસ કોઈ સામાન્ય નહીં હોય, ચોક્કસ કોઈ મોટા મહાન અવતારી પુરુષ હોવા જોઈએ, તો જ બેઠા હોય. બહુ અદ્ભુત કથાઓ છે. અને ત્યાંથી ભગવાન 10 દિવસ સુધી તપોવનની અંદર રોકાણા. ત્યાંથી શ્રીપુર આવ્યા. ત્યાં શ્રીપુરની અંદર ગામમાં અંદર આશ્રમમાં ન જવા દીધા. 9 દિવસ સુધી રોકાણા. ત્યાંથી બદ્રીનાથ ગયા. જોશી મઠ થઈ કારતક વદ આઠમના બદ્રિકાશ્રમની અંદર દર્શન કર્યા. ત્યાં પંજાબ કેસરી મળ્યા રણજીતસિંહ મહારાજ, એમનું મિલન થયું. એની પણ અદ્ભુત કથા છે. અને ત્યાંથી પુલાશ્રમ જવા માટે ચાલતા થયા. માર્ગ ભૂલ્યા. 3 દિવસ કાંઈ ખાધું પીધું નહીં. ચોથા દિવસે બેભાન થઈને નીલકંઠ વર્ણી ઢળી પડ્યા. અને ભાનમાં આવ્યા ત્યારે એક નદી આવી. ત્યાં રહી નિત્ય કર્મ કર્યું, જળપાન કર્યું અને ઝાડની નીચે ભગવાને વિશ્રામ કર્યો. અને ત્યાં ભયાનક મધ્યરાત્રિએ ભૈરવનું આગમન થયું. એની કથા છે. અને ભાઈ એ ભયંકર ભૂતાવળો આવી. એ ભૂતાવળો આવી એટલે હનુમાનજી મહારાજ આવ્યા. આપણે ગાઈએ છીએ ને, હનુમંત હાક સુણીને થર 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 કંપે. હનુમાનજી મહારાજે ભયંકર હાકલ કરી, બધી ભૂતાવળો ભાગી ગઈ. જેમ હાવણો મારો ને હુકા પાંદડા એક બાજુ વયા જાય, એમ બધી ભૂતાવળો વહી ગઈ. સુબ્રત મુનિ કહે છે, ત્યાં તો પછી કરી સંધ્યાને આસને બેઠા, લાવ્યા હનુમાન ફળ મીઠા. જમ્યા ચોથે દિવસે જીવન, કયો હનુમાન ધન્ય ધન્ય. ત્યારે હસી બોલ્યા હનુમાન, ધન્ય સમર્થ શ્રી ભગવાન. પ્રભુ તમે તો કાળ તણા મહાકાળ, તેની હું શું કરું રખવાળ. ભગવાનને કહે છે, પ્રભુ તમે મને તમારી હારે રાખો, હું તમારી સેવા કરીશ. ભગવાન કહે, અત્યારે તો અમારે કોઈને હારે રાખવા નથી, એકલા રહેવું છે. માટે અમે જ્યારે યાદ કરીએ ત્યારે દાદાને કહે છે, તમે પધારજો. આમ કહી અને નીલકંઠ વર્ણી ત્યાંથી ચાલતા થયા. એક પછી એક તીર્થોની અંદર તીર્થાટન કરતા કરતા ચાતુર્માસ પૂર્ણ થયું. કારતક સુદ એકાદશી આવી અને સૂર્યનારાયણ એમનું તપ કરતા એ પ્રસન્ન થયા. એમણે ત્યાં માગવાનું કહ્યું, જે કાંઈ વચનો માગવાના કીધા એ માગ્યા. અને ત્યાંથી ભગવાન ચાલતા થયા. સુવ્રત મુનિ કહે છે, હે રાજન, ત્યાંથી ભગવાન ચાલતા ચાલતા એક પછી એક બધા તીર્થો છે એને પાવન કરતા અને ભારત વર્ષનું ભ્રમણ કરતા કરતા આસો સુદ પૂનમે, પેલા જે ભોંયરામાંથી બહાર નીકળતા હતા પૂનમે એકવાર ને ભૂખ્યા રહેતા હતા, એનો જે અહંકાર હતો એ અહંકાર દૂર કર્યો. અને ભૂતપુરી જતા ત્યાં સેવકરામ મળ્યો. હમણાં જેની કથા મેં તમને સંક્ષિપ્તમાં કહી દીધી. એ સેવકરામને એનો ત્યાંથી ત્યાગ કરી અને શિરપુર આવ્યા. એ શિરપુરની અંદર ઘણા બધા રાજા સિદ્ધોને બધાને રાખતા. એ બધું ચરિત્ર છે. બહુ અદ્ભુત કથા નીલકંઠ વર્ણીની છે, પણ લાંબી પણ એટલી બધી છે. હવે અત્યારે આપણી પાસે સમય પણ ઘણો બધો ઓછો છે. એક પછી એક ભગવાન બધા તીર્થોને પાવન કરતા કરતા ભગવાનને હવે ફ્લાઇટ બુક કરી અને સીધા લોજની અંદર લઈ લે. સુપર ફાસ્ટ
પીપલાણામાં નરસિંહ મહેતાને ત્યાં આવ્યા ને ત્યાંથી નરસિંહ મહેતાએ કીધું પ્રભુ ક્યાંય ન જાતા, હવે તમે લોજ જાઓ. એટલે ભગવાન પીપલાણાથી સીધા લોજ આવ્યા. સંવત્સરે ચ શુક્લાખ્યે નભઃ કૃષ્ણેગ્નિ ભૂતિ થૌ પુરમ લોજા વિધમ પ્રાપ્ત કાલે સંગવ એવ સહ ગયા સંવત શતક 18 અષાઢાદિ 56 મોદાર. સમય હતો અતિ શ્રાવણી છઠ અંધારે પ્રભાતે આવ્યા લોજ મુરારી. શ્રાવણ મહિનાની વદ છઠ હતી અને ઠાકોરજી લોજની અંદર પધાર્યા. કેટલું ફર્યા? ફર્યા 7 વર્ષ 1 માસ 11 દિવસ વનવાસ. 7 વર્ષ 1 મહિનો 11 દિવસ ઠાકોરજીએ વનવાસ કર્યો. કેટલા વર્ષના થયા? 22-23 વર્ષના થયા ને. આમ તો ભગવાનની ઉંમર કઈ જોવાની હોય નહીં. લોજથી દિશા ઉત્તર માય દીઠી વાવ તથા વડ ત્યાંય સંબત 1856 શ્રાવણ વદ છઠના દિવસે ભગવાન વાવ કાંઠે આવ્યા અને ત્યાં પનિહારીઓ હતી એ પાણી ભરવા માટે આવી. જ્યારે જ્યારે ભગવાનને બધાય જોવે એમાં સ્ત્રી ભક્તો છે એ સૌથી પહેલા ભગવાનને ઓળખી જાય. આખું તમે વન વિચરણ તમે જોશો તમને બધી જગ્યાએ દેખાશે. મથુરામાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન આવ્યા તો સૌથી પહેલા કુબજા ઓળખી ગઈ કે પુરુષો ઘણા જોયા પણ આ પુરુષોત્તમ છે. એમ લોજની પનિયારીઓ હતી એમણે નક્કી કર્યું કે વર્ણીઓ ઘણા જોયા પણ આ નીલકંઠ વર્ણી આ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. કે પનિહારીઓ એમ કીધું બોલો બોલો રે જોગી બાળોડા ક્યાંથી આવ્યા આપજી, દેહ ધર્યો કયા દેશમાં કોણ માય ને બાપજી. તમારા કોણ મા બાપ છે, ક્યાંથી પધારો છો? એમને હજી તો કાંઈ બોલે ન બોલે ત્યાં સુખાનંદ સ્વામી આવ્યા. એમણે પરિચય પૂછ્યો અને કીધું મહારાજ કે તમે કોના શિષ્ય છો? તો કે અમે રામાનંદ સ્વામીના શિષ્યો છીએ. અહીંયા સુંદર મજાનો આશ્રમ છે, અત્યારે અમે મુક્તાનંદ સ્વામીની સાથે રહીએ છીએ. યોગીરાજ તમે પધારો છો કે હું મારા ગુરુને બોલાવું? અને ત્યારે નીલકંઠ વર્ણી કહે છે કે મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા સાધુના દર્શન કરવા માટે તો અમે 7 વર્ષ સુધી વન વિચરણ કર્યું અને અત્યારે અહીંયા આવ્યા. અને જો મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા સાધુ હોય તો અમે એની પાસે આવશું, ક્યાંય ગામમાં જતા નહીં. આજે પહેલી વાર સુખાનંદ સ્વામી એમની વિનંતીથી નીલકંઠ વર્ણી આશ્રમ હતો ગામમાં ત્યાં આવ્યા. મુક્તાનંદ સ્વામીએ દૂરથી જોયા નીલકંઠ વર્ણીને અને એમ થયું કે આજે સાક્ષાત બ્રહ્મ તેજ કોઈ મહાન યોગી આવતા હોય એવું લાગે છે. આ કોઈ સામાન્ય વર્ણી નથી. એટલે મુક્તાનંદ સ્વામીએ પણ સામે દોટ મૂકી અને આવીને નીલકંઠ વર્ણીને પગ્યા લાગ્યા. નીલકંઠ વર્ણી સામે પગ્યા લાગ્યા અને 4 પ્રશ્ન પૂછ્યા. નીલકંઠ વર્ણીને દર્શન કરીને કીધું તમે અહીંયા આવ્યો ક્યાંય જાતા નહીં. હવે નીલકંઠ વર્ણીએ 4 પ્રશ્ન પૂછ્યા. જીવ ઈશ્વર માયા બ્રહ્મ ને પરબ્રહ્મ એનું નિરૂપણ કર્યું અને નિરૂપણ કર્યા પછી નીલકંઠ વર્ણી બહુ રાજી થયા. મુક્તાનંદ સ્વામી કહે હું તો સામાન્ય છું, બાકી સાચી રીત તો અમારા ગુરુજીને ખબર છે રામાનંદ સ્વામી. અને રામાનંદ સ્વામીનું નામ પડ્યું અને નીલકંઠ વર્ણીને ધર્મદાદાના વચન યાદ આવ્યા કે મારા પિતાજીએ કીધેલું કે જાવું હોય તો રામાનંદ સ્વામીની પાસે જજો. એટલે ગુરુ દર્શનની તાલાવેલી લાગી. નીલકંઠ વર્ણી ત્યાં રોકાણા. વારે વારે મુક્તાનંદ સ્વામીને પૂછે કે ગુરુનું દર્શન મને ક્યારે થશે? વારે વારે પૂછે કે ગુરુનું દર્શન મને ક્યારે થશે? લોજની અંદર રહ્યા. જેઠ વદ એકાદશીના સમાચાર મળ્યા કે રામાનંદ સ્વામી એ પીપલાણાની અંદર આવે છે. ભગવાનને ક્યાંય આનંદ માતો નથી. મુક્ત મુનિને કીધું કે ચાલો જેમ બને એમ જલ્દી મારે ગુરુજીને મળવું છે. અને જેઠ વદ 12ના રોજ પીપલાણાની અંદર રામાનંદ સ્વામીને નીલકંઠ વર્ણી મળ્યા અને બચમાં લઈ ભેટ્યા અને મળ્યા. અને રામાનંદ સ્વામીએ પછી એમ કીધું કે અમે તો ડુગડુગીના વગાડનારા છીએ એમ તમને કહેતા હતા અને ખરા ખેલના ભજવનારા અને ભગવાન એ આવશે. એ આ વર્ણી આવ્યા. એમનું જીવન જોયું, એમની સેવા જોઈ રામાનંદ સ્વામી બહુ રાજી થયા
અને સાધુમાં રહેવાની ઈચ્છા એમણે કીધી કરે પૂછ્યું. નીલકંઠ વર્ણીએ હા પાડી. સ્વામી કે સાંભળો, રહેવું હોય તો પેલા ગુરુઓ હોય ને એ પેલા બધા ધર્મ નિયમ છે. માન અપમાન સાખવું પડે, મન નાસી જવા ઘાટ ઘડે. ઘણું બધું થશે હો કે પેલા વિચાર કરી લેજો. તમારા જે કાંઈ તમારી પ્રકૃતિ હોય એ પ્રકૃતિને દબાવીને રહેવું પડશે, પ્રકૃતિને છોડવી પડશે. નીલકંઠ વર્ણી કે ગુરુ મહારાજ, આ સંતોની નીચામાં નીચી ટેલ કરવી પડશે તોય અમે કરશું, પણ અમે સાધુમાં રહેશું. અને કારતક સુધી એકાદશીના દિવસે રામાનંદ સ્વામીએ નીલકંઠ વર્ણીને મહાદીક્ષા આપી. નારાયણ મુનિ અને સહજાનંદ સ્વામી એવા બે નામ રામાનંદ સ્વામીએ પાડ્યા. આવો આપણે એકવાર જયઘોષ કરીએ. બોલીએ નારાયણ મુનિ દેવ કી જય, સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ